Some years ago, in 1996, 1999년도에 I was in our village in Muzarabani. 제가 제 고향 마을에 있었습니다. 마라바니라고 하는 도시죠. And I remember very well it was on a Wednesday in the afternoon. 그날은 수요일 날 오후였습니다. And I was working in my father's field. 그날은 제가 제 아버지의 밭에서 일을 하고 있었어요. And I engaged myself in prayer. 그런데 그날 밭에서 제가 기도를 하고 있었습니다. And fasting. 그뿐만 아니라 금식도 하고 있었어요. And it was at this time when I was in a thatched shed right at the center of my father's field. 이때 제가 어디서 기도를 하고 있었냐면 저희 아버지의 밭에 오두막이 있었는데 오두막이 한 2개 있었는데 오른쪽 오두막 집에서 있었어요. Just seeking the face of God. 거기서 제가 하나님의 얼굴을 뵙기 위해서 좌우지간 기도를 하고 있었습니다. When all of a sudden in a revelation I was caught up. 그렇게 기도를 하는데 갑자기 하나님의 계시가 임하더니 제가 그야말로 무아의 지경에, 즉 성령에 취하는 현상을 경험하게 되었습니다. And I was taken by the Spirit of God. 그리고서는 하나님의 영에 의해서 제 영이 어디론가 데려가짐을 받았어요. Into a time in the past where God allowed me to have an experience. And I looked and I saw the people of Israel. 그런데 하나님께서 저를 데려가신 곳은 까마득한 옛날이었습니다. 옛적 시대. 그래 제가 가서 보니까 과거 이스라엘에 존재했던 여러 성인들과 성자들을 만날 수 있었습니다. 그분들의 모습을 봤어요. As they were coming from the land of slavery into the promised land. 근데 어떤 모습도 보였냐 하면은, 과거에, 이집트 땅에서 노예 생활을 하다가 하나님의 약속의 땅으로 가는 그런 모습도 보였습니다. 그러니까 제가 환상을 본 것 같아요. And in that revelation, I saw God's servant, Moses. 그리고 그러한 과정 중에 하나님의 위대하신 종이셨던 모세를 볼 수 있었습니다. As he was leading God's people. 하나님의 백성을 데리고 가는 그러한 모습을 볼 수 있었어요. I looked at him, I saw everything about him, his appearance. 그래서 가까이 가서 그를 봤어요. 그의 모습을 세부적으로 세세히 다 볼 수 있었습니다. Saw his face. I saw what he was putting on. 모세의 얼굴도 봤고 모세가 입고 있는 옷도 보고. And by the special grace of God, I was privileged to see the entire process of their deliverance. 그리고 하나님의 은혜에 의해서 이 모세가 이끌고 데려가는 그 사람들의 행렬을 자세히 들여다볼 수 있었습니다.
And then it was in that revelation when I saw Moses standing and I was made to look up into the sky. And then that's the day the God of Moses spoke to me. 그리고 그때 제가 하늘을 올르다 보니 하늘에서 하나님이 계신 걸 제가 볼 수 있었습니다. 그리고 하나님이 저한테 말씀하시는 걸 들을 수가 있었어요. The same words that he spoke to Joshua. 여호수아에게 말씀하셨던 것과 같은 모양새였어요. And he said to me, just as I have been with my servant Moses, so shall I be with you also. 그런데 그 음성이 어떤 음성이었냐면은 여호수아에게 하신 말씀처럼 나에게도 하시는 말씀이 나의 종 모세와 같이 내가 함께했던 것처럼 내가 너와 임마누엘 마칸디와 너와 같이 하겠다라고 말씀하셨습니다. And this is happening in a revelation. 자, 이러한 일이 계시의 상태에서 일어났어요. 기도하는 동안에. What brought that revelation to an end was a physical, glorious manifestation. 그리고 이 계시를 받는 동안에 아주 영광스러운 그러한 일이 일어났었습니다. Of the presence of God. 하나님의 임재와 함께 몸으로 느낄 수 있는 영광스러운 일이 일어났었어요. Which appeared. That thatched shed was in flames. 그런데 그게 어떤 모습이었느냐? 제가 기도하고 있던 그 오두막 집이 있죠? 그 집에 실제로 불이 난 거는 아닌데 불이 난 것처럼 보였어요. 활활 타오르는 불이 보이더라고요. 모세에게 하나님께서 광야에 나타나셔서 나무에 불이 붙었는데 나무는 타지 않고 그러나 불은 계속 나고 하는 그러한 현상이 있었습니다. 마치 그거와 같았어요. 제가 오두막 집안에서 있었는데 실제로 불이 난 건 아니에요. 뭐 누가 타 죽거나 몸이 되거나 뭐 뜨거워지거나 그런 건 아닙니다. 근데 제가 있던 오두막 집이 불이 붙었어요. 그렇지만 뜨겁지는 않고. And there were people with me present, working in my father's field, that can attest to what I'm saying now. 그리고 이러한 장면은요, 그때 당시 저희 아버지의 밭에서 일을 하시는 하셨던 분들, 그리고 제가 기도하고 있던 모습을 보고 계셨던 분들, 그분들에게 물어보면은 증명을 주실 겁니다. 증언을 해주실 거예요. That saw this manifestation. They also came running, only to realize when they got to the place that it was not like that. 그래서 제 주변에 있던 사람들이 놀래가지고 제가 있는 오두막집으로 다들 달려왔어요. 진짜 불이 난 줄 알고. 그런데 와서 보니까 불이 아니라는 걸 알았습니다. 불꽃이 막 보이긴 보이는데 실제 불이 아니에요. Istikat ko ano, malu kumani re kwa, ko atari istikat
Watu manyongalanga kwa tiriso. Matachoka. Sitasa kusudi kwa tangola moto wa moto요. 예, 저희가 일을 하고 있다가 놀라서 달려가는데 우리가 눈여겨볼 수 있었던 게 오두막집이 막 불타고 있더라고요. 땡가래서 에브리 로스. 사가레스랑 보이다 모토 한테 모토. 예, 가만히 보니까 그 불길이 지붕까지 아주 재빠르게 감싸면서 올라갔었어요. 아니 사가라도 상갈. 마이고스 같아 있다라가라도 두마. And they left their sprays in the field, picked up some buckets of water. All these men, married men, 여기다가 그래서 전부 다 놀라가지고 집에서 크게 불이 나는 줄 알고 전부 다 바켓에 물을 담아가지고 그냥 물을 뿌리기 시작을 했습니다. 들어가는 내가 맞서 그때 당시 우리가 전부 한 17명 정도 이 모습을 봤어요. 예. 그리고 17명이 힘을 합쳐서 물을 뿌렸어요. came rushing to quench the fire. tango swika bezana katogumukira mwana ari mukati kuti mota hasi kuonerwa. 예, 그래서 사실은 우리가 진짜 불이 난 줄 알고 마칸디와 이마누엘이 실수를 해서 장난을 하다가 집안에서 불을 낸 줄 알고 사실 처음에 굉장히 화를 냈었습니다. 왜 이런 큰 실수를 했냐라고 하면서. 그리고서 우리 또 의아하게 생각한 게 뭐였느냐. 이렇게 불이 크게 났는데 사람이 죽을 것 같은데 이마누엘 마칸디아는 혼자 저 집안에서 나올 생각도 안 하고 뭐라고 있는 거야 지금. 이렇게 우리가 생각을 했어요. 홀홀 불이 타고 있는 집안에서 놀라지도 않고 뭐래? 하면서 우리가 의아하게 생각했습니다. 고세디가 디리가 모토에서는 좀 아니고 이바보다가 누가 마토코 바라는 모토요. 그래서 사실은 우리가 그 이마누엘 마칸디아가 그때 당시 집안에 있다가 빠져나오지는 못하고 불에 타거나 아니면 불에 데워서 중상을 입고 있었는 줄 알았어요, 우리가. 사가파가 핀두라만 해도 바다가 좀 핀두라네 하시니까 누구를 한번 가라 하고 내가 갑자기 그런데 이마누엘 목사가 자기 거기 있다고 얘기를 하더라고요. 그래서 우리가 소리를 질렀어요. 너 아직까지 거기서 뭐 하느냐 말이지. 소리 질렀어요. And when they got to the shed, they were making a lot of noise. That's how I was brought back from the vision. And then I stood up. 그래서 그때 당시 제가 있는 걸 갖다가 아니까 그 17명의 사람들이 굉장히 큰 소리를 내고 저를 구하려고 막 그냥 웅성웅성 됐죠. 그 제가 그 소리를 듣고 이제 깬 겁니다. I realized the whole shed was surrounded by people. 이제 깨어나고 보니까 주변에 그 집 주변에 사람들이 가득 메어싸고 웅성웅성거리고 구경하고 난리가 난 걸 제가 알았어요. And I couldn't understand what they were talking about. 글쎄요, 나는 그분들이 무슨 얘기를 하는 건지 이해가 잘 안 갔어요. 이해가. 바깥에 지붕까지 막 불이 나고 어쩌고 하는 그런 얘기들이 무슨 소리를 하는 건지 이해가 안 됐었습니다. And all of them were busy looking for the fire. Where's the fire? Where's the fire? We saw fire. 제가 정신 차려 보니까 밖에 있던 모든 사람들이 불을 찾고 있었어요. 불이 어디 있느냐, 불이. 좀 전까지 불을 봤으니까. And then I'm trying to explain to them now, you guys, I saw something when I was in there.
Nobody was listening. 그렇지만 저는 그분들을 갖다가 설득하려고 그랬어요. 이게 불이 난 게 아니고 내가 이 안에서 기도하고 있다가 환상을 보고 계시를 받았다라고 얘기를 막 했습니다. 그런데 밖에 있던 사람들이 제 말을 믿질 않는 거예요. 아무도. Of all the people that were there, they were busy looking for their fight. 이 사람들은 뭐에만 이제 정신이 팔렸냐? 불. 진짜 불이 난 줄 알고 불에만 정신이 팔린 거예요. 알고 도와가 살을 준비걸로만 누가 와가 그거 샤미스. 그때 당시 저희들은 이 임마누엘 마칸디아 목사가 하는 말에 우리는 신경 쓰지도 않았습니다. 왜냐? 우리는 너무 충격을 받았기 때문에. 진짜 불이 난 줄 알고, 그랬던 상황이에요. 임마누엘 마칸디아 목사가, 우리에게, 하려고 하는 모든 말이 우리에게는 믿겨지진 않았어요. 굉장히 놀랍고 충격적인 상황인데 우리가 이렇게 또 찾아보려고 하니까 또 불이 조금 전까지 보였던 불이 또 보이질 않아요. 또 불이. 그래서 우리가 한참 후에나 시간이 지나고 깨달은 게 실제 불이 아니었다라는 걸 갖다가 깨달았습니다. 한참 지난 후에. It was after that incident that's when I knew that God has called me into ministry. 그래서 제가 그때 그 사건을 통해서, 그 환상을 통해서, 그 계시를 통해서, 그러한 체험을 통해서 뭘 깨달았느냐? 하나님이 나를 사역자로, 목회자로, 교회를 운영하는 사람으로 부르셨구나 하는 걸 갖다 깨달았어요, 그때. And God wants His people delivered. 그리고 하나님이 당신의 백성이 구원받기를, 영육군 물질 간에 구원을 받기를 원하시는구나. 그리고 내가 그 일을 행하시기를 원하시는구나 하는 걸 깨달았어요. So just by looking at the ministry of Moses, I knew. 제가 모세의 사역을 봄으로써 그걸 깨달았습니다. 나도 그런 일을 해야 한다는 걸. God wanted me to deliver His people by His special grace. 하나님은 당신의 능력과 은혜로 나로 하여금 당신의 백성을 구해내길 원하셨던 겁니다. Different kinds of afflictions. 여러 가지 종류의 억압과 고통과 질병에서 구해내기를 원하셨던 거예요. 하나님은 당신의 백성을 저를 통해서. But the part that I didn't understand is how God was going to bring that to pass. 근데 예전에는 제 이해가 잘 안 됐어요. 어떻게 하나님이 과연 나를 통해서 그렇게 하실 수 있을까? 라는 그런 생각을 좀 했었습니다. The formula or the method through which God wanted to deliver His people. 구체적으로 방법과 설계도 그리고 세부적인 그러한 필요한 것들이 많은데 하나님이 그거 어떻게 하실까? 어떤 계획이 있으실까라고 하는 생각을 했었어요, 제가. From slavery into freedom. 정말 그야말로 억압된 노예와 같은 그러한 사람들을 자유롭게 풀어주는 마귀의 손에서 그런 일이지 않습니까? So, by His special grace, I engaged in another 70 days of prayer. 그래서 제가 이 문제를 해결하고 하나님 앞에 그 해결책을 제가 받아내기 위해서 70일 동안을 또 제가 기도를 했습니다. 그리고 금식을 했어요. And fasting. And there was another visitation where God again took me back into time.
그렇게 또 기도를 하니까 또다시 하나님께서 저에게 환상을 보여줬어요. 그래서 저를 다시 이스라엘의 역사 과거 속으로 저를 다시 데리고 갔습니다. And I saw his servant, Apostle Paul. 그리고 이번에는 하나님의 위대하신 종이신 사도 바울을 보게 됐어요. Now it was during that revelation when God made me to understand. 그런데 그 환상 중에 하나님이 저로 하여금 깨닫고 이해를 하게 했습니다. By looking at the nature of Paul's ministry. 사도 바울의 사역을 보게 함으로써 저로 하여금 깨달음이 오게 했어요. That's when God then combined the two, the ministry of deliverance. How God 그때 당시 제가 깨달았습니다. 하나님께서 저에게 맡겨주신 목회가 일반 설교가 포함이 되기도 하지만 사람들 질병에서 구해내는 치유함받게 하는 그러한 사역도 포함됐던 것을 저로 하여금 깨닫게 했어요. God would have wanted me to deliver his people, or how God wanted me to deliver his people. 구체적으로 그때 당시에 어떻게 하나님께서 나로 하여금 당신의 백성을 구해내고 도와주고 치유할 수 있게 하시겠는가 하는 그러한 구체적인 그러한 세부적인 계획들을 제가 깨닫기 시작했습니다. The way Moses did, and then looking at the ministry of Paul, God wanted his people to be delivered through information, through sound teaching of his word, and through deep revelation. 사도 바울을 저로 하여금 보게 함으로써 하나님은 저에게 당신의 백성이 단단하고 견고하고 건강한 하나님의 말씀을 듣는 것과 그리고 제대로 확립된 하나님의 계시를 전달하게 함으로써 하나님의 백성을 구해내야 한다고 그렇게 저한테 가르치셨던 것입니다. 하나님께서. Of his word. So then I knew that combining the two, that's what we have been doing up to where we are now. And we have seen notable and outstanding miracles. 이러한 일들을 종합적으로 다루고 이행함으로써 하나님의 일을 해야 된다는 것을 알았고 이렇게 할 때 정말 훌륭한 기적들이 나타난다는 걸 제가 알았습니다. Because every time when God speaks, He is always present to bring His word to pass. 그리고 제가 깨달았던 것은 하나님께서 항상 말씀하실 때, 계시를 주실 때 그 말씀은 항상 이루어지고 저의 삶을 통해서 이행되어진다는 걸 제가 알았어요. And that is why in our ministry we have seen all sorts of miracles that are beyond our imagination and beyond our finite minds. 바로 이러한 이유에서 저와 저희들의 치유사역에서 그리고 목회사역에서 우리들의 상상을 초월하는 그러한 여러 가지 종류의 기적과 치유의 역사가 일어난다는 걸 제가 깨달았습니다. Mind-blowing miracles that we have seen. Prophecies that you can never imagine. By His special grace. 이 모든 것은 하나님의 은혜로 이루어지는 거죠. God of Moses spoke to me. 모세 하나님께서 저에게 말씀하신 결과입니다. He said to me, Son, there shall be a time when my word shall outgrow you. And you will not need to only lay your hands on people, but my word shall grow hands, and it shall touch many people's lives. 그리고 하나님께서 말씀하시기를 저에게 때가 오면은
하나님의 말씀 그 자체가, 내 안에 있는 하나님의 말씀 자체가 그야말로 나를 전부 휘어싸고 감아싸서 능력이 발현되어 제가 물론 안수하고 손을 대도 병이 낫겠지만 손을 대는 척만 해도 능력이 너무 강하게 나가므로 사람들이 병에서 치유함을 받을 것이다 라고 이렇게 말씀을 하셨습니다. And that is exactly what we see happening during our time. 그런데 바로 그 일이 지금 현재 일어나고 있습니다. 제가 안수도 물론 합니다. 그러나 안수하려고 손을 갖다 대는 동안에 마귀가 떠나가고 병이 낫죠. 신도들이 A word is spoken and miracles take place. 이렇게 하나님의 말씀을 받아 전할 때 기적이 일어나는 현상을 제가 보는 것입니다. So we really want to thank God and we want to appreciate God for what we have seen 이러한 일을 행하시는 하나님께 정말 감사를 드립니다. where we are. 그리고 여기까지 이끌어 오신 하나님께 감사를 드립니다. And as you come and you hear what God is saying, the next thing that you will have is an experience. 여러분들도 하나님의 음성을 듣지 않습니까? 하나님의 음성을 들은 다음에 반드시 여러분도 이러한 체험을 하실 수 있을 것입니다. Of that which God might have said to you, that you will see the manifestation. 하나님께서 말씀하신 대로 이루어지고 그리고 하나님의 성령의 은사가 발현하고 나타나는 것을 여러분도 경험할 수 있을 것입니다. Of the spoken word of God. The God of Moses spoke to me. 모세의 하나님이 저에게 이야기를 하셨어요. The same words that he spoke to Joshua. 여호수아에게 말씀하신 것처럼 저에게 같은 말씀하신 겁니다. And he said to me, just as I have been with my servant Moses, so shall I be with you also. 그분이 모세와 함께 했던 것처럼 너 마칸디와 임마누엘에게도 같이 하실 것이다라고 말씀하셨어요. The God of Moses spoke to me. 모세 하나님이 저에게 말씀하셨던 겁니다.